پھر ویورز اس کے بعد ہم پڑھیں گے پیلنٹولوجی کو. پیلنٹولوجی یہ ٹاپک بھی آپ کا جو ہے نا شارٹ کوشچن کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے. پیلنٹولوجی اٹ از اے برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف فاسلز. کہ یہ بایولوجی کی اس برانچ کے اندر ہم باقیات کو اسٹڈی کرتے ہیں, یعنی جو چیزیں اس دنیا سے جا چکی ہیں لیکن ان کا باقی مادہ ابھی بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے. تو وہ کیسے, وہ میں آپ کو ابھی جو ہے نا بتاتی ہوں, اس کی جو ہے نا آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتی ہوں. دا ایگزامینیشنز آف فاسلز ہیلپ سائنٹسٹ ٹو نو دا ایوولوشنری ہسٹری آف آرگینزم. کہ باقیات کو پڑھ لینے سے سائنٹسٹ کو یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے اس دنیا کی تاریخ کیسی تھی, پھر اس کے اندر کس طرح سے انقلاب ہوا, کس طرح سے جدید چیزیں ایجاد ہوئی ہیں, اور پھر آج کی دنیا کو وہ جو ہے نا ہزاروں سال پہلے کی دنیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا آج سے اگر آپ دیکھ لیں 100 سال پہلے نہ ہی ہمارے پاس اس طرح کی گاڑیاں موجود تھی, نہ ہی ہمارے پاس جو ہے نا اس طرح کے گھر تھے. تب لوگ جو ہے نا پتھروں سے گھر بناتے تھے. اب جو ہے نا مزید انقلاب ہوا, اب جو ہے نا گھروں کے نقشے تبدیل ہو گئے ہیں, بہت ہی خوبصورت انداز میں بنائے جا رہے ہیں. تو مطلب ایوولوشنری ہسٹری اسی کو بولتے ہیں. جو انقلاب ہوا نا تاریخ کے اندر, تو اس چیز کو ایک ایوولوشنری ہسٹری بولتے ہیں. پھر آگے جو ہے نا ایگزامپل دی ہے, فار ایگزامپل ڈائناسور فوسلز پرووائڈ ایویڈنس آف گیٹ ریپٹائلز دیٹ روم دا ارتھ ملینز آف ایئرز اگو. کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ڈائناسورس کس طرح سے دکھائی دیتے تھے. آج کل کی دنیا میں نا ویورز ڈائناسورس موجود نہیں ہیں, لیکن اس زمین کے اوپر ان کے قدموں کے نشانات موجود ہیں, ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے موجود ہیں. ان سب چیزوں کو اینالائز کر کے سائنٹسٹ نا ڈائناسور کا ایک اسٹرکچر بنا لیتے ہیں کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے ڈائناسورس کس طرح دکھائی دیتے تھے. لیکن ڈائناسورس کی نسلیں جو ہے نا ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں. کافی انقلاب برپا ہوا, ان کی نسلوں میں کافی چینجنگ آئی ہے. تو آج بھی وہ نسلیں نا موجود ہیں, لیکن اپنے اینسیسٹر سے وہ 100% ملتی جلتی نہیں ہے. لیکن ان کے اندر نا اپنے کچھ نشانیاں ہیں جو ان کے جو ہے نا آباء و اجداد سے آئی ہوئی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا پیلنٹولوجی کے اندر ڈیٹیل میں اسٹڈی کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ کا سائڈ باکس دیا گیا ہے, یہ آپ کا جو ہے نا یہ بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے شارٹ اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے. فوسلز آر دی ریمینز آف پلانٹس اینڈ اینیملز دیٹ ور پریزروڈ ان راکس اینڈ ادر جیولوجیکل فارمیشن. جیو کا میننگ ہوتا ہے ویورز زمین, ارتھ کے جو باقی مادے ہیں نا صرف پودوں کے نہیں بلکہ جانوروں کے بھی ابھی تک یہ زمین میں, چٹانوں میں, پتھروں میں ابھی بھی ان کے نشانات موجود ہیں, ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں, ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے موجود ہیں, یا ان کا کوئی نہ کوئی نشان ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے. The oldest known fossil is a cyanobacterium estimated to be 3.5 billion years ago. کہ جو سب سے پرانا ایک فوسل, جو سب سے پرانی ایک باقیات ایجاد کی ہے نا سائنٹسٹ نے, وہ سیانو بیکٹیریم ہے. یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ کون سی جو ہے نا بہت اولڈسٹ نون فوسل ہے. تو سیانو بیکٹیریم یہ آپ کا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, اس کو آپ یاد کر لیجئے گا, یہ نام آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. ایسٹیمیٹڈ ٹو بی 3.5 بلین ایئرز اولڈ. یہ جو ہے نا 3.5 بلین ایئرز پہلے کا جو ہے نا دریافت کیا گیا ہے. 3.5 بلین ایئرز اولڈ. تو ان سب چیزوں کو پیلنٹولوجی کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے. پھر آگے جو ہے نا ٹیکسونومی, اٹ از دا برانچ آف بایولوجی that deals with the classification of organism into groups on the basis of similarities and differences. کہ سائنس کی اس برانچ کے اندر, بایو کی اس برانچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں آرگینزمس کو ان کی مشابہت اور فرق کی بنیاد پر مختلف گروپس میں ڈال دیا جاتا ہے. جس طرح ہیومن ہے, اینیملز ہیں, برڈز ہیں. اینیملز میں بے شمار گروپس ایسے ہیں جن کو ان کی مشابہت کے بیس میں نا الگ الگ کر دیا گیا ہے. جیسے کیٹس ہیں, جیسے ریٹس ہیں, جیسے کاؤ, ڈاگس. تو یہ جو ہے نا ایک کیٹس ایک گروپ ہو گیا, پھر ریٹس ایک گروپ ہو گیا, پھر جو ہے نا کاؤ ایک گروپ میں آ جاتی ہے. تو گروپس میں ڈال دیا گیا اینیملز کے جو ہے نا, ان گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے ان کی سملیرٹیز کو دیکھ کے, ان کی جو ہے نا ڈفرینسز کو دیکھ کے. پھر اگر آتا ہے classifications of organism helps to organize and understand the diversity of life, identify new species and study evolutionary relationships. organisms کو جو ہے نا مختلف
خصوصیات کی بنیاد پر گروپس میں ڈالنے سے نا ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نا جاننے میں مدد مل سکتی ہے. جیسے ہم نئی اسپیشیز کو جو ہے نا پہچان سکتے ہیں. اسپیشیز جیسے ہم کیٹ سے ایک اسپیشی ہے, ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. ہم کیٹ کو دیکھ کے کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے نا ایک کیٹ ہے. پھر اس طرح سے ریٹس ہے, چوہے کو دیکھ کر ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے نا ایک ریٹ ہے. ایک الگ اسپیشی ہے. کیٹ ایک الگ اسپیشی ہے, ریٹس ایک الگ اسپیشیز میں آتی ہے. اور اس طرح سے ڈاگس کو ہم دیکھ کے کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے نا ایک ڈاگ ہے. ایٹ اسٹڈی اپنے ایولیوشنری ریلیشن شپ کے ان کے جو ہے نا اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں نا ان میں کیا فرق ہے مختلف جانوروں کے جو آپس کے تعلقات ہیں, تو ان کو بھی ٹیکسونومی کے اندر نا اسٹڈی کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ویورز ہم اسٹڈی کریں گے ایکولوجی کو. اٹ از اے برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلز ود دی ریلیشن شپ بٹوین آرگینزم اینڈ انوائرمنٹ. کہ ایکولوجی کا لفظ نا ویورز جہاں پہ بھی آئے گا نا ہم نے اس کے اندر ماحول کو اسٹڈی کرنا ہوگا. ہمیں جو ہے نا اس میں انوائرمنٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا کہ ایکولوجی میں نا آرگینزمس کو اور ان کا جو ماحول کا آپس کا انٹریکشن ہوتا ہے نا, کہ ہمیں ایکولوجی کے اندر وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. ایکولوجی ہیلپس ٹو کنزرو بایوڈائیورسٹی اینڈ ایڈریس انوائرمنٹل پرابلمس. کہ ایکولوجی ہمیں جو ہے نا نیچر کی کیئر کرنا سکھاتی ہے اور ہمیں جو ہے نا ماحولیاتی پرابلمس کو جو ہے نا سالو کرنا سکھاتی ہے. ٹھیک ہے ویورز, پھر جیسے اپنے کلائمیٹ چینج ہو گیا, یا پھر پودوں کو لگانا, یا پھر کون سا پلانٹ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے, کون سا پلانٹ جو ہے نا نقصان دہ ہے, ہمیں جو ہے نا پھر اس کو چینج کرنا چاہیے. ہمیں فائدہ مند پلانٹس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. ماحول کے لیے جو ہے نا کون سی چیز ماحول کے لیے بہتر ہے, کون سی چیز نہیں. ہمیں جو ہے نا زمین میں پانی, جنگل وغیرہ کے نظام کو جو ہے نا کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے, کس چیز کو جو ہے نا روکنا چاہیے, کس چیز کو جو ہے نا بڑھانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایکولوجی کے اندر ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ ہم آلودگی کو, پولوشن کو جو ہے نا کیسے کم کریں, موسم کو کیسے تبدیل کریں, اور جنگلات کو کاٹنے والے جیسے مسائل ہو گئے, تو وہ ساری چیزیں ایکولوجی کے اندر ہمیں بتائی جاتی ہیں. بایو ڈائیورسٹی کا مطلب جو مختلف چیزوں کا جو انٹریکشن ہوتا ہے نا, وہ وہی ہوتا ہے جو میں نے اب آپ کو بتا دیا تھا. فوڈ چین, اس طرح سے جیسے فوڈ چین ہو گیا. فار انسٹنس کا میننگ ہوتا ہے مثال کے طور پر, illustrate the interconnectedness of organism of energy and nutrients. کہ جو ہے نا ہمیں فوڈ چین سکھاتی ہے کہ کس طرح بے شمار آرگینزمس خوراک کو حاصل کرتے ہیں انرجی کے لیے. کہ یہ جو ہے نا انرجی لینے کے لیے, خوراک کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں. تو ویورس یہاں پہ نا آپ سکرین پہ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ سن لائٹ جو ہے نا وہ پلانٹ کے اوپر پڑی ہے, جس سے پلانٹ گرو ہے. پھر اس پلانٹ کو کس نے کھایا, گراس ہوپر نے کھایا. پھر گراس ہوپر کو کس نے کھایا, فروگ نے کھایا. پھر فروگ کو کھایا اسنیک نے. پھر اسنیک کو کھایا ایگل نے. تو اس طرح سے جو ہے نا ایکولوجی بھی سیم اسی طرح سے کنیکٹڈ ہوتی ہے ماحول کے ساتھ. کہ انوائرمنٹ ہمارا جو ماحول ہے جس میں ہم رہتے ہیں, جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں, وہ سیم اسی طریقے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک کنزیومر دوسرے کنزیومر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو یہ ایکولوجی کی بیسٹ ایگزامپل ہے. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے میرائن بایولوجی. اٹ از اے برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف لائف ان اوشنز. بایولوجی کی اس برانچ میں نا ہم سمندری زندگی کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ویورز, سمندر کے اندر جو زندگی ہے نا ہم اس کو پڑھتے ہیں. سمندر کے اندر مختلف جاندار رہ رہے ہیں, ان کے آپس کے انٹریکشن وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم میرائن بایولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. It helps to understand ocean biodiversity, discover new species and address marine conservation issues. یہ ہمیں سمندر میں موجود مختلف اقسام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. سمندر میں ہم نئی اسپیشیز کے بارے میں جو ہے نا نئی اسپیشیز کو ڈسکور کر سکتے ہیں. ہم نئی اسپیشیز کا علم رکھتے ہیں. اس طرح سے جو ہے نا جو سمندر کے جو مسائل ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کورل ریفس سپورٹ اے وائڈ ورائٹی آف میرائن لائف. کہ جیسا کہ جو ہے نا کورل ریفس کا میننگ ہوتا ہے مرجان کی چٹانیں. مرجان کی جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ سمندری زندگی میں ایک وسیع سطح پر جو ہے نا سہارا دیتی ہیں. میں آپ کو نا اس کی ایگزامپل کے ساتھ جو ہے نا مزید اچھے سے واضح کرتی ہوں. ویورز, یہ آپ اسکرین پہ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں, یہ سمندر کی تہ کی ایک پکچر ہے. سمندر کا جو باٹم ہوتا ہے تہ, یہ اس کی ایک پکچر ہے. یہاں پہ آپ کو کورل ریفس دکھائی دے رہی ہیں, جو چٹانیں ہوتی ہیں سمندری, یہ وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. اس میں جو ہے نا جو سمندری جو جانور ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنے لیے ایک شیلٹر ڈھونڈ لیتے ہیں, رہنے کے لیے ایک جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں یہاں پہ. اور یہ جو چٹانیں ہیں یہ سمندری جانوروں کو ایک سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں.
तो मैराइन बायोलॉजी के अंदर इस चीज को डिटेल में स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद व्यूअर्स आता है पैथोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। पैथोलॉजी के अंदर हम डिजीजेस को स्टडी करते हैं, देयर काजेज एंड इफेक्ट्स, उनके असरात को और वो किस वजह से होती हैं, ये सारा कुछ हम पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी का व्यूअर्स मीनिंग होता है कि इल्मुल अमराज, जो बीमारियों का जो इल्म रखते हैं ना, उनको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है व्यूअर्स, फिर आगे दिया हुआ है पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कि पैथोलॉजी बीमारियों को जो है ना तशखीस करने में, पैथोलॉजी समझने में, बीमारियों को इसके हिफाजती इकदाम अख्तियार करने में और इसके इलाज करने में हमें मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजी स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काज कैंसर, कि मिसाल के तौर पर पैथोलॉजी में हमें ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह न रुकने वाले जो सेल्स होते हैं वो कैसे कैंसर का बाइस बनते हैं। कैंसर के अंदर व्यूअर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, सेल्स की इतनी डिवीजन होती है कि अनकंट्रोल्ड होती है, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो कैंसर सेल्स बनाती है। यानी अगर कोई शख्स बीमार होता है तो पैथोलॉजी इस बीमारी की ना वजह दरियाफ्त करती है कि अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई हैं कि जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो पैथोलॉजिस्ट बताएंगे कि कैंसर के जो सेल्स है ना वो हमारे जिस्म के अंदर कैसे फैल रहे हैं और किस हद तक हमारी बॉडी को जो है ना नुकसान दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें पैथोलॉजी के अंदर बताई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब कुव्वत मुदाफियत, कि हमारी जो कुव्वत मुदाफियत होती है ना, इम्यून सिस्टम, आपने लफ्ज सुना होगा कुव्वत मुदाफियत का। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज, कि ये बायोलॉजी की ये वो ब्रांच है जिसमें हम कुव्वत मुदाफियत को छोटे छोटे अज्जा और उसकी बीमारी के खिलाफ जो है ना, उसको जो है ना एक जो कुव्वत मुदाफियत के जो अज्जा है ना वो किस बीमारी से किस तरह लड़ रहे हैं, तो ये चीज हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि बीमारी के खिलाफ वो क्या रोल अदा कर रहे हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट, ये जो इम्यून सिस्टम के अंदर जिन्होंने स्टडी किया होता है, जो इम्यून सिस्टम के जो माहिर होते हैं इम्यूनोलॉजी के, तो उनको इम्यूनोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्टडी टू डेवलप वैक्सीन ट्रीट ऑटोइम्यून डिसीज, के इम्यूनोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो वैक्सीन्स को डेवलप करते हैं, क्योंकि ये हमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। ये जो वैक्सीन होती हैं ये हमें बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती हैं, ये हमें वायरसेस से प्रोटेक्ट करती हैं, और हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं ना उसको मजीद अच्छे तरीके से बेहतर बना देती हैं। एंड ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीजेस। ऑटोइम्यून डिजीज व्यूअर्स क्या होते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। व्यूअर्स, ऑटो इम्यून डिजीज की जो है ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताती हूँ। वो ये कि आपको यहाँ पे ना लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉर्मल हार्ट दिखाया गया है। ये जो है ना, मैं यहाँ पे एक जूम कर रही हूँ, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल हार्ट दिखाया गया है जिसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो हेल्दी है और ब्लड को जो है ना इजीली पंप कर रहा है, और ब्लड का वॉल्यूम जो होता है ना उसको अपने जिस्म के बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ना सही तरीके से रेगुलेट कर रहा है। लेकिन राइट साइड पे जो आपको एक हार्ट दिखाया गया है ना, ये ऑटो इम्यून अपने रिस्पॉन्स को दिखाया की तरफ ये दिखाया गया है। इसके अंदर ना ये इसके अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना ये बहुत कमजोर हो चुका है, पंपिंग इसकी कम हो गई है, जिसकी वजह से ना ब्लड सही से पूरे बॉडी के अंदर ना फ्लो नहीं हो रहा। ऑटो इम्यून डिजीज में ना यही इम्यून सिस्टम की जो अपने ये टिश्यूज होते हैं ना वो खुद के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये डायलेटेड वेंट्रिकल है, ये बहुत फूल चुका है, ये स्वेलो हो चुका है। अपने जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है उसमें इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं ना अपने ही टिश्यूज पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पंपिंग कम हो जाती है और मसल्स जो है ना डैमेज हो जाते हैं और हार्ट हमारा कमजोर हो जाता है और बड़ा हो जाता है। ये जो है ना हमारे ऑर्गन्स के लिए सही साबित नहीं होता। इस तरह से यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ हार्ट की एग्जांपल दिया, लेकिन ये चीज बाकी ऑर्गन्स के फंक्शंस को भी डिस्टर्ब कर सकती है। अगर बाकी ऑर्गन्स पे ऑटो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आ जाए तो बाकी ऑर्गन्स भी हमारे डिस्टर्ब हो सकते हैं।
एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। फिर इसी तरह से जो जरासीमों से लड़ने के लिए जो अपने सेल्स होते हैं ना, जो जरासीमों से लड़ते हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो उनको बेहतर बनाने की तरफ जो है ना तवज्जो दी जाती है। ये सारा काम जो है ना इम्यूनोलॉजिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है व्यूअर्स फार्माकोलॉजी। फार्मासीज वगैरह का तो नाम आपने सुना ही होगा, इसका मतलब होता है अद्वियात का इल्म, कि जो दवाइयों का इल्म रखते हैं ना उनको फार्माकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study drugs and their effects on body। कि बायोलॉजी की इस ब्रांच में ना हम अद्वियात को और उसके जिस्म के ऊपर जो असरात होते हैं ना, हम उसको स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ये हमें जो नई अद्वियात है ना वो बनाने में मदद देती है। ये हमें बताती है कि कौन सी बीमारी में कौन सी डिस्टर्बेंस है, कौन सी डिस्टर्बेंस आ रही है। फिर उसके बाद हम उस डिस्टर्बेंस को सोल्व करने के लिए ना उन असरात और नुकसानात को समझते हुए एक नई दवाई बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात जो है ना समझ आ गई होगी। जिस तरह से जो है ना बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया जो है ना जरासीमों को खत्म करने के लिए हम जो है ना एंटीबायोटिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर ट्रीटेड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। के जिस तरह ना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है ना जरासीमों को खत्म करने के लिए एक एंटीबायोटिक बनाते हैं। बैक्टीरिया के जरासीमों को खत्म करने के लिए हम एक एंटीबायोटिक बनाते हैं। इसी तरह जो है ना ये चंद ब्रांचेस हैं। For example, a new antibiotics are developed that are used to kill bacteria and treat bacterial infections। कि इसी तरह जो है ना अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया के जो जरासीम होते हैं उनको खत्म करने के लिए जो है ना एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। तो उसके बाद दिया हुआ है दे आर जस्ट फ्यू ऑफ द मैनी ऑफ ब्रांचेस। ईच branch offers unique insights into the fascinating world of life and contributing to our understanding of the complexity and beauty of our planet। ये जो है ना कुछ चंद ब्रांचेस हैं बायो की। हर ब्रांच जो है ना हमें एक हैरान कुन दुनिया समझने में मदद देती है बायो की। और इस तरह से जो है ना हर ब्रांच हमें ये समझने में मदद देती है और जमीन की जो खूबसूरती है ना उसको समझने में मदद देती है। एक मुनफरिद अंदाज में जमीन की खूबसूरती को बयान करती है। तो ये बातें जो है ना यहाँ पे बयान की गई हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे जो है ना आपकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। व्यूवर्स ये जो सारा आपका टॉपिक है ना ये सारा का सारा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग के भी इसमें से आपके जो है ना चांसेस है पड़े आ सकता है लॉन्ग भी। वो जो है ना एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, आपसे कोई चार पांच जो है ना फील्ड्स के बारे में पूछ लेगा कि लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि आप इनको एक्सप्लेन करो। तो आपको जो है ना एक्सप्लेन करनी होगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से शॉर्ट के लिहाज से तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है मॉर्फोलॉजी और फार्माकोलॉजी को जो है ना एक्सप्लेन करो, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे जो है ना डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, आपसे जो है ना सेपरेट सेपरेट एक एक ब्रांच पूछी जा सकती है। पैलेंटोलॉजी जो है ना इसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट है, पैलेंटोलॉजी का टॉपिक से है। इस तरह से ये जो साइड पे जो दो दो इस जो है ना पेज के ऊपर आपके जो है ना साइड पे जो दो बॉक्स दिए हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये तकरीबन 40-50% इम्पोर्टेंट है। जो पहले चैप्टर होते हैं ना अमूमन वहाँ वो लॉन्ग के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉन्ग के लिहाज से आपने इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। फिर इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो है ना एमसीक्यूज भी आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं कि जैसे मराइन बायोलॉजी कि हम इसके अंदर किसको स्टडी करते हैं। आपको पता होना चाहिए हम इसके अंदर बहरी जिंदगी को स्टडी करते हैं, हम इसमें समुद्री ओशंस लेवल पे जो जिंदगी होती है हम उसको स्टडी करते हैं। आपसे एमसीक्यूज बना के पूछा जा सकता है कि पैथोलॉजी के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम डिजीज को स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में। इस तरह से फार्माकोलॉजी के अंदर हम मेडिसिन को स्टडी करते हैं। तो ये टॉपिक जो है ना आपका एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बेहद इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। तो वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज अगर आपको कोई टॉपिक आज के लेक्चर में समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लें। मैंने अपनी तरफ से खूब अच्छी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से जो है ना एग्जाम्पल्स दे दे के जो है ना टॉपिक आपको समझाऊं।
हाँ, तो फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा-पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जो है ना आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना 100% इंशाल्लाह मैं आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन करवाऊँगी इंशाल्लाह। आपको तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग एमसीक्यूज़ वगैरह सब के बारे में बताऊँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया।